ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਈਬਲਸ ਨਾ ਕਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣਨਗੇ। ਹਿੰਦੂ ਤਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਿੰਦੂ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ ਇਹ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ? देखो, सब तो पहला ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि हर मुल्क दे विच जे अज दुनिया के 200 तो ज़्यादा मुल्क ने, 194 लगभग UN के मैंबर ने, बहुत सारे मुल्क वो ने कि जेड़े लोग जदों वो खिता सामने आया, धरती बनी, जेड़े उत्थे मुढ़ कदीम तो रहिंदे सी। हुण जदों आदिवासी लफज इस्तेमाल किया जाता है साडे तां समझदे ने उस पासे वल, पर क्योंकि पाकिस्तानी भैन भरा जिहड़े ने उन्हां दे लई जिहड़े लफज ये हिंदीआइज्ड है, आद कहंदे ने मुढ़ तो, बिगनिंग तो। और जिन्हां लई अमरीका च लफज नेटिव्स कहा जाता है कि भाई जदों बाकी तो बाद च आए, लेकिन जदों कोई नहीं सी वो ओरीजिनल उत्थों दे वासी सी, आद तो। जदों असीं कहंदे हैं बिगिनिंग टू एंड, ते लफज हुंदा आद अंत तेरा वरतारा। हे रब, आद जदों बिगन होया है और अंत तू ही तू है। तो इस तरह जिहड़ा लफज बेशक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच तां लफज इन्हां दे लई ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स वरत्या गया, ट्राइब कबीला। और ज़ाहिर है कि ये जिहड़े आदिवासी जिन्हां लई लफज जनरली ट्राइबल्स कहा जाता है, क्योंकि एक ट्राइब नहीं है, ये मल्टीपल ट्राइब। जो तुसीं नॉर्थ ईस्ट दीयां स्टेटां देखो, हंड्रड्स ऑफ ट्राइब्स ने, और ये नहीं है कि उन्हां च आपस च एकता हुंदी है। जदों नहीं भी दूसरियां वो आपस भी लड़ते हैं, लेकिन उन्होंने हर कबीले का एक वखरा कल्चर है, वखरा लीडर, वखरा कई बारी पहरावा, उन्होंने जिहड़े रस्मो रिवाज ने वक्खो वखरे। लेकिन ये वो लोग ने जदों अजे बाकी माइग्रेट करके जां धक्के नाल उत्थे नहीं भी आए सी, वो उत्थे वसदे सी। हुण ज़ाहिर है कि धरती का एक वड्डा हिस्सा जां पानी सी, और इसे लिए पानियां दे कंढे वसन वाले लोग भी ने, ते जां जंगल सी। हुण जदों जंगल है, जंगल नूं असीं झाड़ी कहंदे। हुण ये 4 सूबे भारत दे जिहड़े ने, यूपी भी है, उहदे च मध्य प्रदेश और बिहार, 2 खास तौर ते मध्य प्रदेश और बिहार इस किस्म के सूबे सी जिन्हां दे विच एक वड्डा हिस्सा ऐसा सी जिहदे च ट्राइबल लोग रहिंदे सी, आदिवासी रहिंदे सी। लेकिन उन्हां तक ना सहूलतां पहुँचणियां, ना उन्हां तक वो रहण वाले उस ही अपने लाइफ स्टाइल च वो रहना पसंद करते हैं। उन्होंने लगता है भी यही उन्हां दी दुनिया। और फिर मंग उठी बिहार च, क्योंकि काफ़ी वड्डा नंबर सी इन्हां दा, कि भाई सानू तुसी अड सूबा दिओ, असीं नहीं तुहाडे च रहना। और फिर एक अड सूबा लगभग 20 साल पहलां होंद दे विच आया, जिहदा नां रखिया गया झारखंड, झाड़ी तो। कि ऐसा खिता है जिथे झाड़ियां दे लोग रहिंदे ने, इन्हां नूं पीपल ऑफ द बुशिज भी कहंदे ने। और ये वखरे कबीले ने, कॉन्स्टिट्यूशनली शेड्यूल्ड ट्राइब ने, और ये जिहड़े पीपल ऑफ द बुशिज झारखंड का एक खिता। इस तरह बाकी सूबियां चों भी जिहदे च ट्राइबल काफ़ी नंबर है, जिवें मध्य प्रदेश चों सेंट्रल जिन्हों CP कहंदे सी अंग्रेज़ां दे ज़माने च, उहदे चों एक सूबा क्रिएट किया गया, उहदा नाम सी छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ दे विच भी डीप फॉरेस्ट ने और उन्होंने ट्राइबल्स ने। इस तरह यूपी चों एक सूबा जिहदे कोई ट्राइबल बहुते नहीं ने पर पहाड़ी लोग ने, सूबा क्रिएट किया गया उत्तराखंड, जिहदे फिर ज़िला हरिद्वार, ऋषिकेश और ये सारे जिहड़े ने ये क्रिएट किए गए। हुण जिहड़े ट्राइबल लोग ने, और इवें ही जिवें अमरीका च असीं ट्राइबल्स लई जिहड़े मूल सी लोग, कदे रैड इंडियन कहंदे सी, कोलंबस ने आंदियां देखे, पर नेटिव अमेरिकन उन्होंने कहा जाता है। इवें आस्ट्रेलिया दे विच जिहड़े उन्हां दे मूल निवासी ने, हुण ये भी लफज ट्राइबल्स वांग कईयां नूं औखा लगदा है, आदिवासियों मूल हुंदा है जिहड़े पहले दिन तो उत्थे सी, मूल नेटिव्स। और इस तरह जिहड़े आस्ट्रेलिया च नेटिव ने उन्हां नूं एबोरीजियंस कहा जाता है, जिहड़े न्यूजीलैंड च ने उन्हां नूं मौरी कहा जाता है। ये हर खिते दे, कैनेडा दे अपने ट्राइब ने। अमरीका च हुण तुसीं बहुत वारी देखोगे जिन्नियां चैरोकी ते इधर उधर जिहड़ियां गड्डियां ने, ये एक्चुअली इन्हां दे कबीलियां दे नां ने, जिहड़े बड़े जबरदस्त सी, उन्हां ने उन्हां नूं सबजुगेट कीता।
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਨੇ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਰੀਆਵਰਤ ਦੇਸ਼, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਐਰੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਾਕੇਸ਼ੀਅਨ ਔਰ ਦੂਜੇ ਮਾਊਂਟ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਵਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੂਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, 100 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੇ ਉਹ, ਹੁਣ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੀਅਨਸ ਨੇ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤੀ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੀਪਲ ਆਫ ਦਾ ਬੁਸ਼ਿਸ ਦੂਜੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਜਾਂ ਸੈਮਿਟਿਕ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਗਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪੇਗਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਨੇਟਿਵ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਜੰਗਲ ਕੱਟ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਣ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਸੀ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਟਾ ਥਨਸਬਰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਦਿਸ਼ਾ ਰਾਵੀ ਨੇ ਹੋਰ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਐਮਬਰੇਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਇਹ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਜੈਸਚਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟ੍ਰਾਈਬਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਵਨ ਗੋਡ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਹੁਣ 20ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਔਰ ਉੜੀਸਾ ਔਰ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਟ੍ਰਾਈਬਲਸ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਮਿਨਰਲ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਨਹੋਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੀ ਗਰੀਡ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ, ਅਸੀਂ ਮਿਨਰਲ ਕੱਢੀਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕਸਲੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਬਸਤਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੂਡੋ ਸਰਮ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਾਂ ਸੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰਾਈਬਲਸ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ RSS ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਧਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟੀਟੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਮੂਲ ਤੋਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਸੀ 18th ਐਨੂਅਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਸ਼ਿਬੂ ਸੋਰੇਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, BJP ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਫੋਰਸੀਬਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਯੂਪਾ ਦੇ ਥੱਲੇ UAPA ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸਤਾਨ ਸਵਾਮੀ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਬੂ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਜੀ, ਹਿਮੰਤ ਸੋਰੇਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਬੂ ਸੋਰੇਨ ਉਹਦਾ ਰਿਹਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਹਿਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਅੱਜ ਮੇਨ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ, ਜਦੋਂ ਹਾਰਵਰਡ ਵਰਗੇ ਫਾਰਮੈਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਆਦੀਵਾਸੀਜ਼ ਵਰ ਨੈਵਰ ਹਿੰਦੂਸ, ਦੇ ਨੈਵਰ ਵਿਲ ਬੀ, ਝਾਰਖੰਡ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 32 ਸਾਡੇ ਟਰਾਈਬਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ,
ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਔਰ ਆਪਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਦੀਵਾਸੀਜ਼ ਵਰ ਨੈਵਰ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਐਂਡ ਦੇ ਨੈਵਰ ਵਿਲ ਬੀ and there should be no confusion about this. The community has always been of nature worshippers and this is the reason why they are counted as indigenous people. ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ indigenous people ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। He said his government has demanded from central government a separate column for Adivasis in the next census so that they can continue their tradition and culture with safeguards. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸਸ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਦਰਸ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਈਸਾਈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਟਰਾਈਬਲ ਭਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨੇਚਰ ਵਰਸ਼ਿਪਰ ਭਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, I came to know that these people, central government, have removed the other columns. It seems they have to adjust. They want to project us as the Hindus. ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਮਨੀਪੁਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਅਸਾਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਿਲੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੀਪੁਰੀ ਡਾਂਸ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕੀਤਾ, ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਂਦ ਰਹੀ। ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕਲਚਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀਪੁਰੀ ਡਾਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੁਰਿਲੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਯੰਗ ਮੈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਿਊਮੀਲੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਂਹ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮੀਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਰੋਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੜਿਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਲਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਨਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣੀ ਹੈ। ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਲਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਈਬਸ ਨੇ, ਟਰਾਈਬਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ, ਔਰ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟਰਾਈਬ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪਹਿਰਾਵੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇਟਿਵਸ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਲਈ। ਦੂਸਰੇ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਟਰਾਈਬਲਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਨੀਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਔਰ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਖੁਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਨ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਕਾਰਪੇਟ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਨ ਲਾਈਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਉਸ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੇ ਕਾਊ ਟਾਊ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ 4 ਗੋਡੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਰੀਂਗ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੇਡ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਸਮ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊ ਟਾਊ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ
ਤੁਸੀਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕੋ। ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਹੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੁਰਹਾਮ ਮਚਿਆ। In a recent image shared by Chief Minister Biren Singh, school children were seen lined up on both sides, kneeling and touching their heads to the ground to show their respect. ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ। ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਕ੍ਰੀਏਟਡ as all communities and tribes of Manipur came together as one in the fight against this ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮਾਰਵਲਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਤੇ, ਸਾਰੇ ਟਰਾਈਬਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਊਟਰੇਜ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਕਿੰਗ ਆਫ ਮਨੀਪੁਰ। ਮਿਸਟਰ CM, if you want this type of custom and respect, go to Thailand and become a king there, not here. Everything has its limit. You walked on the red carpet and the kids are on the dirty side. Shame. ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, do you really feel happy seeing these kids of the same human beings? ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? God hates it. Let this culture stop immediately. It is stupid culture. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੈਂਸਸ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਾਲਮ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਦਰਸ ਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੀ ਨਾ ਬਣਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਰਟੀਕਲ 25(b) ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ, ਬੌਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਸਟੇਟ ਆਫਟਰ ਸਟੇਟ 'ਚ BJP ਦੀ ਰੂਲਡ ਐਂਟਾਈ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਲਾ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲਾ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਧਰਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਚੱਕੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨੱਥ ਨਾ ਪਈ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸੀਂ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨ, 30 ਮਿਲੀਅਨ ਈਸਾਈ, 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ, 100 ਮਿਲੀਅਨ ਟਰਾਈਬਲ, 200 ਮਿਲੀਅਨ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਨੇ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਥਰੂ ਸੈਂਸਸ, ਥਰੂ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਉਹ ਸਟੇਟਲੈਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸਲੂਕ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਛਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ, ਔਰ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਟਰਾਈਬਲਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਫਰਾਈਡੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈਬਲਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।